дар оғози ҳафтаи нав аз студияи марказии радиои озодӣ шуморо бо хабаргузоришҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам ва дар муддати 15 дақиқа ҳамроҳатон. нахуст сархати матолиби имрӯз 9 апрел. ҷасади Абдурасул Назаров бо талаби пайвандонаш барои ташхиси дубораи сабаби марг аз қабр берун оварда шуд. гуфтем ҷавобои анализ мега ки тайёр нашидан, агар шидан мисол мо ба прокуратура равон мекунем, ҳамӯзи озмайна прокуратура рафтестам. баъди танаффуси 6 сола гази табии Узбекистон дубора ба Тоҷикистон омад. мақомоти тоҷик мегӯянд ҳама лӯлаҳои интиқоли газ дар ҳолати омодабош аст. умеди охирини бекорон ва ё намоишкорӣ вазорату корхонаҳо. чаро дар Тоҷикистон ярмаркаҳои ҷойҳои корӣ нокоманд? 5 сол мехонед, ба посливая ординатура мехонед, договораш худаш 10,000 и қасми спорид, так митона бровардан дар короли кафсат намерасад. баъди тақрибан 10 рӯзи хоксупорӣ ҷасади Абдурасул Назаровро бо талаби пайвандон аз қабр берун оварданд. наздикони ин сокини 39 солаи шаҳри Кӯлоб мехоҳанд ҷасад дубора ташхиси тиббиву судӣ шавад. Назаров охири моҳи гузашта сӯи полиси Душанбе боздошт гардида, як рӯз баъд ҷасади беҷонашро ба пайвандонаш супориданд. Мирзо Набии Холиқзод бо ҳамсари Абдурасул Назаров суҳбат дошт ва ӯ дар ихтиёри радиои Озодӣ аксу наворо аз лаҳзаҳои колбатшикофӣ гузошт. Шодмониятим гузориш медиҳад. гурӯҳи пизишкони маркази ҷумҳуриявии ташхиси тиббиву судӣ қабри Абдурасул Назаров ҷавонеро ки баъди боздошти милиса дар бемористон фавтид боз карда, ҷасадро барои тафтиши вуҷуди шиканҷа муоина карданд. ба гуфтаи пайвандони Назаров, гурӯҳи мутахассисон рӯзи шанбе 7 апрел ба Кӯлоб омада ҷасади вайро колбатшикофӣ намуданд. табибон ҳамаи аъзои баданашро диданд ва узвҳое ки сиёҳу кабуд буду доғ шуда буд аксбардорӣ карданд ва гуфтанд ки натиҷаашро баъд эълон мекунанд. прокуратураи шаҳрӣ дар муроҷиат кардагиму генерали прокуратурада намеша барои чи амхелишта чи сабаб қатъи. пайвандони Абдурасул Назаров мегӯянд ки ба ташхиси маркази тиббии ҷумҳуриявии тибби судӣ бовар надоранд ва аз мақомот хостанд ки гурӯҳи ташхиси вазорати дифои Тоҷикистон ва пойгоҳи низомии 201 Русия ин колбатшикофиро анҷом диҳанд. наҳози омадем 15 корпус гуфтем ҷавобои анализ мега ки тайёр нашидан, агар шидан мисол мо ба прокуратура равон мекунем, ҳамӯзи озмайна прокуратура рафтестам ку чӣ гап аст чи ҳаст нест. бори аввал маркази мазкур хулоса пешниҳод карда буд ки Назаров аз передозировка ё истифодаи аз ҳад беши маводи мухаддир фавтидааст, натиҷае ки пайвандони Назаров онро қабул надоранд. бародари Абдурасул Назаров ки дар лаҳзаҳои колбатшикофӣ ширкат дошт, гуфт онҳое ки аз маркази ҷумҳуриявии ташхиси тиббиву судӣ ҷасади бародарашро колбатшикофӣ карданд, гурӯҳе мебошанд ки қаблан дар Душанбе ҳамин ташхисро анҷом доданд ва марги бародарашро ба истифодаи аз ҳад зиёди маводи мухаддир рабт доданд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. расонаҳои давлатии Сурия иттилоъ медиҳанд ки шаби якшанбе ба душанбе пойгоҳи ҳавоии ин кишвар мавриди ҳамлаи мушакӣ қарор гирифт. бар асари он чанд тан ҳалок шудааст. ин ҳамла як рӯз пас аз иттиҳоми ҳамлаи кимиёии ҳукумати Сурия болои шаҳри Думо ба вуқӯъ пайваст, ки дар натиҷаи он тибқи гузоришҳои расида 10 нафар кушта шуданд. Сурия ва муттафиқаш Русия иброз доштанд ки ҳамлаи мушакӣ болои пойгоҳи Тайфур воқеъ дар канори шаҳри Хумс тавассути ҳавопаймоҳои Исроил ба амал омадааст. Исроил дар ин бора чизе нагуфтааст. бармегардем ба Тоҷикистон. мақомоти тоҷик барои коҳиши бекорӣ дар Тоҷикистон соли чанд маротиба ярмаркаҳои ҷойҳои холии кориро роҳандозӣ мекунад. аммо тибқи мушоҳидаҳо, корҷӯён барои дарёфти машғулияти пешниҳодӣ шитоб надоранд, бо он ки сатҳи маоши миёна дар Тоҷикистон дар муқоиса бо ҳамаи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҳама пасттар аст. ярмаркаҳои корӣ умдатан бехаридор мемонанд. гоҳе дар гӯшаҳои шаҳри Душанбе чунин эълонҳо пайдо мешаванд. онҳоро ярмаркаи ҷойи корӣ мегӯянд ва корхонаҳо ва бештар аз ҳама идораҳои давлатӣ коргар меҷӯянд. ман дар шабакаи барқӣ кор мекунам. 7 фарзанд дорам. модараш 93 сомон чӣ мегирад? ман ҳамин нафақа. вақти маъюби гурӯҳ дидим кор карда наметавонам. ман ҳамчун як ҷой кор мекунам ки ягон ҷои чӣ боша. ягон чӣ хай ёрдам шава ягон чӣ.
با شناس شدن به اعلان جای کار می‌دیدیم شهروندان حیرت زده از آنها دور می‌شوند. اگر که بود که نه زندگی کنون نمیرسن، البته رو نمیرسن. با برابر خواندن اعلان پی خواهد برد که چرا مردم با امید به آنها نزدیک و با احساس نامعلوم از آنها دور می‌شوند. نه با لباس میرسد، نه با خوراک، نه با یگون چیز دیگه میرسد. معاش محک تشویق و کفالت دریافت کارگر است که توضیح دیگری را نمی‌خواهد. با هزار تشویق هم نتوان آن را جالب ساخت اگر برای طالب کار نفارد. 400 сомон маош аз назари ман номақбул аст. зиндагӣ бо он ғайриимкон аст. 1000 сомонӣ боз каме ҳам бошад беҳтар аст агар танҳо бошӣ ё дар оила 2 нафар бошад имкон дорад. معاشها را می‌دیدند و کتف در هم می‌کشیدند و می‌گفتند به امید آمدند و گویا چیزی را ندیدند. پیشنهادی که معنی هیچ را دارد، حتی 700 سومانی هم باشد. خیلی آدم بسیار خیلی خرید فروش دارد، زندگی دارد، برق دارد، آب دارد، راه کرا دارد. بسیار دیدم ملکشای زندگی هست که 700 سومان به هیچ نمیرسد. مزد مهنت بلندترین را شرکت نساجی تاجیک پیشنهاد می‌کند که 3000 سومانی است. بیمارستان و شفاخانه های دوشنبه طبیبان را برای کار دعوت کردند و مزد مهنت آنها از 400 سومانی تا 700 سومانی پیشنهاد شده است. به سراغ کسانی رفتیم که در دانشگاه طبی می‌خوانند. خواستیم اندیشه های آنها را درباره مزد مهنتی که در یارمارکه‌های جای کار پیشنهاد می‌شوند بپرسیم. 5 سال می‌خوانید با پستیوای ардинатура می‌خوانید. договораш худаш 10000 ای قسمی سپردید. میتونه برولردن در کار اولی کفصد نمیرسه. زلاله میگوید کلینیکای خود را باز کردن بهتر از آن است که با معاش 700 سومانی کار کنی. نبودن جای کار از مشکل عمده مردم تاجیکستان است. اقتصاد ضعیف نمیگذارد و از بهبود یابد. بیش از 1 میلیون نفر فقط در روسیه مهاجر کاری اند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شرکت توجیک ترانسگاز میگوید انتقال گاز طبیعی ازبکستان به توجیکستان شروع شده است. ازبکستان به خاطر رشد همکاری ها قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی رو برای توجیکستان $120 مقرر کرده است. با گفته مسئولان آغاز واردات گاز طبیعی به مشتریان از قراردادهای کارخانه‌های صنعتی وابسته خواهد بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. مقامات شرکت توجیک ترانسگاز میگویند که از اواخر هفته گذشته گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان انتقال شده است. حالا گاز انتقالی برای تولید آلومینی در کارخانه تالکوم مصرف می شود. این کارخانه در یک ساعت تا 125,000 متر مکعب گاز را خریداری می کند که 30% نیاز تولید آلومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید آلومینی را تالکو به گونه قبلی توسط سوزش انگیز سنگ به دست می آورد. اقتصادشناسان میگویند از سرگیری انتقال گاز طبیعی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به یک جهش بی سابقه دست یابد، اما بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان این معنی نخواهد داشت. باید یک مرتبه اینوентаризацияи تمام تروبه‌ها را به آخر رسانند. این باید در یک مدت کوتاه به عمل گردانند که در کجا این لوله‌ها را استفاده برده نمیشه. لوله‌ها رزمیرهای گوناگون هستند. قبلا رهبریت توجیک ترانسگاز گفته بودند که انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان مطرح نیست، زیرا به قول مقامات از سال 2012 به این سو بعد قطع واردات گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان تاجیکستان لوله‌های انتقال گاز طبیعی به خانه‌هایشان را تخریب کردند. به این خاطر مقامات میگویند خطر سر زدن انفجارها در منزل ساکنان از احتمال دور نیست. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک پژوهش تازه ثابت کرده است که بیننده توجیک برای تماشا بیشتر شبکه‌های خارجی را انتخاب می‌کند. تماشابینان گفتند برنامه‌های تلویزیون‌های توجیکی چندان جالب و دیدنی نیستند، از این خاطر آنها به شبکه‌های اکثراً روسی ترجیح می‌دهند. چنین انتخاب ساکنان توجیکستان مایه نگرانی بعضی از کارشناسان شده است. سرانگیز نوروشو در همین باره گزارش می‌دهد. یک پرسش مرکزی تحقیقات زرکلا که بازار مطبوعات تاجیک را از جهت نفوذ سنجید معین کرد که در تاجیکستان شبکه‌های تلویزیونی روسیه موقعی بیشتر دارند. در عموم مقصد تحقیقات از آن عبارت بود که ما معلوم کنیم که اهالی تاجیکستان
در عین حال در زمان حاضر از کدام واسطه‌های اخبار عموم و واسطه‌های معاشرت عمومی استفاده می‌برند. نتیجه تحقیقات معلوم کرد که بیش از 30% تماشابینان شبکه تلویزیونی روسیه، 19% تلویزیونی NTV و 15% TNT را تماشا میکنند. همینطور شبکه‌های دیگری روسی مثل ORT و سپورت هم میان تماشابینان تاجیک معروفند. مؤلفان پژوهش میگویند نبود رقابت سالم و برنامه‌های جالب در شبکه‌های دولتی تاجیکستان یک سبب اصلی بی‌توجهی مردم به تلویزیون‌های دولتی است. باید که با خلق چی که خواستگیشه پیشنهاد کند. همین چیزی که دیگر جا نگاه نکند، از دیگر جا تماشا نکند، نه از کانال‌های ایرانی، نه از کانال‌های مثل افغانی یا روسیه یا ازبکستان. کارشناسان میگویند تماشای تلویزیون‌های روسی به ذهن بیننده تاجیک بی اثر نمیماند. مردم ما فکر میکنند که خدای نکرده اگر به تاجیکستان طالبان حمله کنند تنها روسیه به آنها کمک میکند. این خیلی بد است. اگر چنین فکرها باشد پس مردم به این تبلیغات باور کرده است. فضای اطلاعاتی ما خیلی آسیب پذیر است. ما شهروندان خودمان را نمی‌آموزیم که به چی باور کنند. باید تماشابین خودمان را تربیت کنیم. برخی هم به این باورند که این روند جای نگرانی ندارد. هیچ گفته نمی‌شود که تأثیر روسیه یا که تأثیر امریکا از نقطه نظر اطلاعاتی به خلق ما بیشتر میشه. برای آن که تماشابینان این گونه کانال ها در مجموع خیلی کمتر از آن هستند که در این تحقیقات نشان داده شده است. البته در دوره پرسیده شدگان بله، لیکن این پرسیده شدگان عادتا از شهر دوشنبه، خوجند، کولوب، قرغانتپه شاید باشند، خاروغ، یعنی شهرها مرکز. با این همه متخصصان میگویند به شبکه‌های تلویزیونی روسیه بیشتر رو آوردن تماشابینان به آن مربوط دانسته می شود که بیشتر ساکنان تاجیکستان زبان روسی را میدانند. و کامرانشاه استوپیریون پهلوان نامداری توجیک در مسابقه بین‌المللی گراند پری جودو در ترکیه مدال طلایی را به دست آورد. این سبقت شام 8 اپریل جریان گرفت و استوپیریون در رقابت‌های وزن زیر 90 کیلو پیروز شد. در قوه آزمایی نهایی کامرانشاه قهرمان جهان در سال 2017 را شکست داد. در عین زمان در قاره دیگر دنیا حبیب نورمگامدوف دارنده کمربند قهرمانی مک‌گرگور را به محاربه دعوت کرد. شام شنبه حبیب نورمگامدوف در تالار مرکزی برکلی نیویورک الیکوینت را مغلوب نموده صاحب کمربند قهرمان جهان در یک حربه UFC 223 در وزن تا 66 کیلوگرم شد. تا این زمان یگان شهروند روسیه به چنین مقام نرسیده بود. قهرمان پیشتره جهان کانور مک‌گرگور از کمربند محروم شد زیرا او از چند قوه آزمایی برای حمایت از مقامش دست کشید. بر علاوه روز پنجشنبه این ورزشگر ایرلندی تبار به خاطر حمله به اتوبوس ورزشگران در نیویورک بازداشت شده با جنایت متهم می باشد. روز جمعه مک‌گرگور بر عوض $50,000 گروپولی تا زمان برگزاری محاکمه از زندان رها شد. در نشست مطبوعاتی بعد پیروزی نورمگامدوف از مک‌گرگور دعوت کرد که برای کمربند قهرمانی با او روبرو شود. امیدوارم او جانبدار محاربه است. ما باید قوا آزمایی کنیم. باید در سراسر عالم در توکیو، مسکو، دوبلین، لس آنجلس و ریو دی ژانیرو این قوا آزمایی را ترغیب کرده سپس آخر امسال در بزرگترین تالار روی عالم مدیسون سکویر گاردن قوا آزمایی کنیم. رئیس اتحادیه UFC دانا وایت گفت که بعد بازداشت مک‌گرگور با او واخورده و یک مکالمه آرام داشته است. به قول وایت آنها موافقت کردند که سرنوشت من بعده این ورزشگر در UFC 223 را بعداً ارزیابی خواهند کرد. اما ما باز هم برمیگردیم به پیروزی هموطن ما کامرانشاه استوپیریون که قرار است روز 16 اپریل با مدال طلایی‌اش به دوشنبه برگردد. پیوندان کامرانشاه برای پیشوازی این جام پهلوان آمادگی میگیرند. خود کامرانشاه میگوید آرزوی دلینه او به دست آوردن مدال المپی است. ما تلاش خواهیم کرد که بعد بازگشت برای شما صحبت اختصاصی این ورزشکار را پیشنهاد نماییم. برای امروز خداحافظ. فردا شما را در همین وقت منتظریم.